Good morning, children. Today I am going to explain about vegetative morphology part 2. Part 1 I have explained about the root of the plant, that is types of taproot modification and taproot fibrous root modification, what is a root, how it is emerges, what is the function, all those things I have explained in that. So in this video I am going to explain about shoot system, that is next to root is stem. Stem and leaf is collectively called shoot system, which is a aerial portion of the plant, that is common characteristics. What is the aerial portion? That is above the soil portion of the plant is called the aerial portion of the plant. It is positively photographic and negatively geotrophic. Yes, because the stem and also leaf is doing the photosynthesis process, so that it is called phototrophic in nature because it consisting of chlorophyll pigment. If we are taking the geotropic, the negatively geotropic means it is growing towards the sky. Okay, so it is anti-gravitational part of the plant, so that it is called negatively geotrophic. It is going apart from the earth, so that it is called negatively geotrophic. If you are taking a root, it is a positively geotrophic and negatively phototropic because it does not have any chlorophyll to do the photosynthesis process. But if we are taking the root of the geotrophic of the root is positively geotrophic for the root because it is going along with the deep and deep of the earth along with the gravity, so that it is called positively geotrophic and negatively phototropic. So next point I am coming to that. If you are taking the stem, that is the nodes and internodes are. What is the nodes and internodes means? That is, so suppose this is in plant, okay, so this is in plant, okay, in this plant this is from here to here one node, here to here one node, so in between the two node is called internode. So this is called node. By node way, node only will be saying the each part of the stem. So the each part of the stem is indicated by the node. In between the node is called, in between the two nodes is called internode. Okay, so that is it has the nodes and internode they are telling here. Okay, and stem bars the vegetative bud for the vegetative growth of the plant and floral bud for the reproduction. So you know that the vegetative reproduction, vegetative bud means without sexual reproduction, only the bud is coming from the leaf or from the stem or from the root. It is called without sexual reproduction, that is without the fusion of male and female reproduction is called the vegetative bud. Okay, so if you are taking a reproduction bud means that is flower only consisting of male and female parts. Okay, so the flower buds is giving a reproduction. So all the vegetative bud or the floral bud that giving a reproduction, sexual reproduction, or the normal without the sexual reproduction, that is vegetative reproduction, also takes place in the stem only. Okay, so next the young stem is a green and thus carries out the photosynthesis. Young stem means that is newly emerged stem as they are telling. And during the reproductive growth, stem is bears flowers and fruits. Yes, during the reproduction, after the fusion of male and female gametes in the flowers, the flower is ready to give the fruits by the formation of the embryogenesis of the flower. And branches, that is this point you will be read in next year detailing. Next, the branches arises exogenously. Yes, all the branches of the stem is laterally. Lateral na side, left right சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி side left right சொல்லாம lateral னு சொல்லணும். அது இந்த சைடா இருந்தாலும் left இருந்தாலும் right இருந்தாலும் you should say it is a lateral branches. So lateral branches always arises from the exogenously. வெளிப்பக்கமாவே நமக்கு branches தெரியும், அதுதான் சொல்றாங்க. Some stems bears multicellular hairs of the different kinds. Okay, some stems having a different that is hairs means hair cells is there. If you are taking that hair cells will contain some more cells, so that they are telling it is a multicellular hair cells is presenting on the surface of the stems, they are telling here. Next, functions of the stem. The primary functions of the stem is it provides the support, bars the leaves, fruits, flowers, young buds, everything is supported by only the stem, and it is transporting the water and mineral nutrition from the root to stem and leaf. Okay, stem and leaf ku root la irundhu leaf kum bud, அது floral bud இருந்தாலும் நார்மல் வெஜிடேட்டிவ் பட்டாக இருந்தாலும் அதுக்கு எப்படி தண்ணி கிடைக்குது,
through the stem from the root only. And also it's transport the food prepared by the leaves. Leavesல தான் ஜென்ரலாகவே photosynthesis நடக்கும். So photosynthesis process ஓட end product என்ன? It produces the carbohydrate, that is starch. That starch is coming from the leaf to root. How it is getting? So minerals and carbohydrate photosynthesis processல தான் produce ஆகுது. Where it is photosynthesis location is takes place? In the leaf only it is taking. From the leaf to stem, leafலேருந்து rootக்கு எப்படி வருது? Through the stem only. So stem conducting the food and water to the leaf, from the leaf to root, and from the water is conducting from the root to leaf. So it's a main conductor, stem. And secondary functions of stem, that is some plants like food storage. Example, Solanum tuberosum, Zingiber officinale and Colocasia. So these are all the main thing that is you have to know about this Solanum tuberosum. Solanum tuberosum is nothing but it is your potato only. So potato ஓட ஒரு பார்ட், ஓகே, பொட்டேட்டோவோட ஒரு பார்ட் வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டெம் வந்து நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்குது? பொட்டேட்டோவாக கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ எக்ஸாம்பிள், ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் இஸ் கொலகேஷியா. ஓகே, ஸோ ஜிங்கிபெர் அஃபிஷனலே மீனிங் இஸ் இட்ஸ் இஞ்சி சொல்கிறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இஞ்சியை தான் சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் கொலகேஷியா அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, அந்த சொல்லுவாங்கள்ல இந்த குட்டி குட்டி கிழங்கு இருக்கும்ல, அந்த கிழங்கு. ஸோ இது எல்லாமே இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த stem of the plant. So part of the stem of the plant is storing a lot amount of starch, so that it is called food storage. It is a secondary function of stem. The water and food conduct பண்ணுறது இல்லாமல் சில ஃபுட்டையும் நிறைய ஸ்டோர் பண்ணி வைக்குது, லைக் சொலனம் டியூபரோசம், பொட்டேட்டோ, கொலகேஷியா அண்ட் ஜிஞ்சர், இது மாதிரி இதில். நெக்ஸ்ட் பர்னியேஷன் ஆர் த ரீப்ரொடக்ஷன். எக்ஸாம்பிள் ஜிங்கிபர் அஃபிஷனலே குர்குமா லாங்கா, இஞ்சி மஞ்சள், குர்குமா லாங்கானா மஞ்சள், டர்மரிக். ஸோ இது ரெண்டுத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா it is storing a lot of water. When it does not get a water at that time, it's using that water is called permeation. Next is water storage. Upyunsha, that is chapati kalli சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த if you are taking and breaking that plant, you'll be getting a lot, நிறைய water மாதிரி ஜெல்லு மாதிரி லீக் ஆகும். So it's storing a lot of water, and that is one of the secondary function of stem. And buoyancy means Neptuniana. It's a type of plant. This plant have the tendency, this plant stem have the tendency to floating capacity, so that it is called buoyancy. Next, photosynthesis means example, Ipincha ruscus, Casuarina, Euphorbia, Carluma. So these are all doing these plants stem is usually doing a photosynthesis. சில பிளான்ஸோட ஸ்டெம்முமே photosynthesis பண்ணும். எக்ஸாம்பிள் Casuarina, Euphorbia, Carluma and Ipincha ruscus. Okay, next, photo protection. Citrus, Duranta, Bougainvillea, Acacia, Phlogia, Carissa. So இது citrus, you know that lemon இருக்கு இல்லையா, lemon tree, அந்த பேப்பர் ஃப்ளவர் இருக்குல்ல, காகிதப்பூ சொல்லுவாங்களே, அதோட இதெல்லாம் போய் பார்த்தேன்னா யூ காண்ட் பிக் தட் ஃப்ளவர். அந்த ஃப்ளவர் ஒன்றால் ப்ளக் பண்ணவே முடியாது, பிகாஸ் ஸோ மெனி தார்ன்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ தட் தார்ன்ஸ் இஸ் ப்ரொடெக்டிங் தட் பிளான்ட். ஸோ தட் இஸ் protection stem of example plants and all, citrus, duranta, bougainvillea, all those things. And support, that is passiflora and bougainvillea, Vitis and Cissus quadrangularis. Cissus quadrangularisங்கிறது வந்து பெரண்டை இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் சுற்றி போகும். ஒரு செவுத்து மேலே விட்டாலே சுற்றி போகும். பாசிஃப்ளோரானா மணி பிளான்ட், அந்த மாதிரி இட் நீட் சம் சப்போர்ட் ஃபார் தேர் growth. ஸோ அதுதான் வந்து they are telling here. Okay, next I am coming to the buds. So buds, you know that primordium, that is primordium means, write it down, எழுதிக்கோங்க. Primordium means group of cells. Okay, ஒரு particular group of cells matured ஆகி தான் நமக்கு பட்டாக கிடைக்குது. Okay, primordium meaning is group of cells, that cells is responsible for a new bud emerging. It is compressed axis in the internode or not elongated. ஸோ அது வந்து ஒரு ஆக்சிஸ், இந்த குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் மேனரில் கம்ப்ரெஸ்ட் ஆகி இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு சின்ன லீவ்ஸ் மாதிரி வரத்துக்கு இட்ஸ் க்ரௌடடாக இருக்கும். ஸோ த இன்டர்னோட்ஸ் ஆர் எலாங்கேட் அண்ட் லீவ்ஸ் ஆர் ஸ்ப்ரெட் அவுட். ஸோ இன்டர்னோட்னா ரெண்டு நோடுக்கும் நடுவில் இருக்கிறத என்ன சொல்லுவாங்க, இன்டர்னோட். ஸோ அந்த இன்டர்னோட்லேருந்து எலாங்கேட் ஆகி லீஃப் வெளியே வருது. ஸோ ஃப்ரம் தீஸ் லீஃப் ஒன்லி வில் பி கெட்டிங் அ லேட்ரல் பிரான்ச். அங்கேருந்து தான் ஒரு பிளான்ட்டோட ஒரு பிரான்ச் வந்து
ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ அந்த அந்த அங்கே வந்து ஒரு பிரான்ச் வரலாம், ஆர் எல்ஸ் இட் மே கிவ் த ஃப்ளவர் ஆர் த இன்ஃப்ளரன்ஸ். ஓகே, இன்ஃப்ளரன்ஸ் மீன்ஸ் குரூப் ஆஃப் செல்ஸ், குரூப் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ். குரூப் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் வரலாம், இல்லை ஒரு ஒத்த பூ செம்பருத்தி மாதிரி ஹைபிஸ்கஸ் மாதிரி வரலாம், ஆர் குரூப் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் லைக் குண்டுமல்லியில் எப்படி இருக்கும், ஒரு காம்பிலே 3 இருக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா, ஒரு இதிலே வந்து 3 பூ வந்திருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி குரூப் ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் ஆர் த இன்ஃப்ளோரன்ஸ் வரலாம், இல்லை ஒரு ஃப்ளவர் வரலாம், இல்லை ஒரு நார்மலான லீஃப் வந்து ஒரு பிரான்ச் வரலாம். ஸோ எனிதிங் இட் மே கம். ஓகே, அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த ஒரிஜின் பட்ஸ் ஆர் முன்னால் சொல்ல முடியாது அங்கே எல்லாம் தான் வருமா ஃப்ளவராக வருது, அது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் டெர்மினல் பட். பட்லேயே நிறைய டைப் இருக்குது. டெர்மினல் ஆர் த அபிக்கல் பட், லேட்ரல் ஆர் த ஆக்சிலரி பட், and vegetative bud, and floral or the reproductive bud. Terminal bud means apical bud. Buds are present at the apex. Apex na tip of the plant. Plant oda tip partல வந்து இருக்கிறது தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டெர்மினல் பட் ஆர் த அப்பிக்கல் பட்னு சொல்லுவாங்க. தெரிஞ்சுக்கோ, இந்த டேர்ம் எல்லாம் உனக்கு தெரியணும். அப்பிக்கல் பட்டு, ஆக்சியல் பட்டு, லேட்ரல் பட்டுனா என்ன அப்படின்னா, அப்பிக்கல் பட்டுனா டிப் ஆஃப் த பிளான்ட்டில் மேலே உச்சியில் வருது. ஓகே, அது லேட்ரல் பட் இஸ் ஆக்சிலரி பட் அப்படின்னா the bud which is growing on the axial of the leaf and develop into the branch of flower. ஓகே, ஸோ லீஃப்க்கு கீழேயோ இல்லை லீஃப்க்கு கீழே அந்த மாதிரி வர்றது தான் வந்து இந்த சைடில் வர்றது தான் லேட்ரல் பட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைனா ஆக்சியல் பட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சிலரி பட்டுனா the bud which is formed at outside the axil of leaf. அதாவது லீஃபோட லீஃப் அந்த லீஃப்க்கு வெளியே இருந்து ஃபார்ம் ஆனிச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சிலரி பட். ஸோ லீஃபுக்கு கீழே வந்து ஆக்சிலரி பட் ஆர் த லேட்ரல் பட். இஃப் இட் இஸ் கம்மிங் அபவ் த லீஃப் ஆர் த அப்பார்ட் ஃப்ரம் த லீஃப் அவுட் சைட் த லீஃப் ஆக்சஸ்லேருந்து வருதுன்னா தட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சிலரி பட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ ஆக்சசரி பட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு சைடில் இருக்குது பிளான்ட்டோட ஸ்டெம்மில் ஒரு சைடில் பட் இருந்திருக்குன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் அதுக்கு நேராக இன்னொரு பட் வந்திருக்குன்னா தட் இஸ் கால்ட் கொலாட்ரல் பட். லேட்ரல்னாவே நான் சொல்லியிருக்கேன் சைடு. ஸோ அது கொலாட்ரல்னால் 2 சைட்லேயுமே. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் கொலாட்ரல் பட் ஆர் த ஆக்சசரி பட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தென் இந்த ஆக்சசரி பட் வந்து லீஃப்க்கு மேலே இருந்தால் சூப்பர் போஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சூப்பர் போஸ்ட்டு பட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் சிட்ரஸ் அண்ட் டுரண்டா எடுத்துக்கலாம். அட்வென்டிஷியஸ் பட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டெம்மோட அதாவது வந்து இது buds which is arising at any part other than the stem are known as. okay, ஸ்டெம்மோட எந்த பார்ட்டில் வந்தாலுமே that is called other than the stem are known as. okay, ஸ்டெம்மனோட வேறு எந்த பார்ட்டில் வந்தாலுமே it is called adventitious bud, that is radical budன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ it's arising from the lateral roots which grow into a plantlet. அதாவது வந்து ஸ்டெம்மை தவிர வேறு எங்கே அப்படின்னா ரூட்டில், லேட்ரல் ரூட்னா மெயின் ரூட்டில் வராது, ரூட்லேயே நிறைய பிரான்ச் இருக்கும் இல்லையா, அதில் சைடில் வர லேட்ரல் ரூட்ஸ் வந்து ஒரு குட்டி குட்டி பிளான்ட்லெட்ஸாக வரும், அதுதான் அட்வென்டிஷியஸ் பட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள் மில்லிங்காட்டானியா அண்ட் பெர்கோரா கொஜென்சி, கொஃபி அரபிகா அண்ட் எக்லி மெர்மோல்ஸ். இந்த எக்லி மெர்மோல்ஸுங்கிறது வில்வ மரம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த மரம் தான் எக்லி மெர்மோல்ஸ். அதில் வந்து இந்த மில்லிங்காட்டானியா இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரூட்லேயே வந்து குட்டி குட்டி பட் வரும். ஸோ அந்த பட் வந்து ஃப்ளவரை டெவலப் ஆகும். ஃபோலியர் பட்ஸ் மீன்ஸ் லீஃப்லேருந்து சில பிளான்ட்டில் பட் வரும். தட் இஸ் அதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க, பிரையோபைலம் பிகுனியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது நம்ம ஸ்கூலில் கிரவுண்டில் கூட இருக்குது. ஒன் டே ஐ வில் ஷோ யூ. நெக்ஸ்ட் கொலின் பட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா விச் இஸ் ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்ம நுனியில் கட் பண்ணிட்டோம் இல்லை அது எதாவது டேமேஜ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பிரான்ச்லேருந்து வர பட்டுக்கு தான் கலின் பட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அட்வென்டிஷியஸ் பட்டுன்னு சொன்னேன் இல்லையா, ஸோ இந்த பட் இஸ் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் இன் த வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன். அண்ட் எக்ஸாம்பிள் டிஸ்காரியா அண்ட் எகேவ். அதாவது என்னென்னா ஸோ இதுதான், அதாவது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இல்லாமல் ஏசெக்ஷுவலாக எப்படி பிளான்ட் வந்து மல்டிப்ளை ஆகுதுங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த அட்வென்டிஷியஸ் பட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பல்பிலிஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் பல்பிலிஸ்னால் ஆனியன், ஆலியம் ஷீபா, இதெல்லாம் ஆலியம் சட்டைவம், பூண்டு, வெங்காயம்லாம் பல்பிலிஸ் தான். ஒரு பிளான்ட்டோட ஸ்டெம்மோட ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டு தான் வந்து இந்த மாதிரி பெருசாக வரதான் பல்பு ஃபார்மில் வரதான் பல்பிலிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுலேயுமே வந்து ஏசெக்ஷுவலாக ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, வென் பல்பிலிஸ் ஆர் டிட்டாச்டு ஃப்ரம் அ பேரண்ட் பிளான்ட்லேருந்து ஒரு ஸ்டேஜில் உடஞ்சி கிரவுண்டில் புதஞ்சு திருப்பி ஜெர்மினேட் ஆகி ஒரு புது பிளான்ட்டாக வளரும்னு சொல்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள் எகேவ்னா ஆலிவேரா மாதிரி இருக்க ஒரு பிளான்ட்டு. ஆலியம் ப்ராலிஃபரம் ஃப்ளோரல் பட்ஸ் கெட்ஸ் மாடிஃபைட் இன்டு பல்பிலிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லில்லியம் பல்பிஃபோரம் அண்ட் டிஸ்காரியா பல்பிஃப்ளோரா பல்பிலிஸ் டெவலப் அஸ் அன் ஆக்சியல் லீவ்ஸ் and in oxalis they develop into a above the swollen root. okay, so ரூட்டுக்கு மேலே ஆக்சாலிஸில் டெவலப் ஆகும். டிஸ்காரியா லில்லியம் பல்பிஃபர்மில் பார்த்தோன்னா ஆக்சியல் ஆஃப் த லீவ்ஸில் டெவலப் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க.
நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டெம் எக்ஸ்கரண்ட் டிகரண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் குலம் சொல்கிறாங்க. எக்ஸ்கரண்ட்டுனா ஒன்றும் கிடையாது, போக போக இப்போ கிறிஸ்மஸ் ட்ரீலாம் பார்த்துருப்பேன், கீழே வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பிரெத் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், மேலே போக போக ஒரு கோனிக்கல் அப்பியரன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க பிளான்ட் எல்லாம் எக்ஸ்கரண்ட் பிளான்ட்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் பாலிலாத்தியா, லாங்கிஃபோலியா, கசூரினான சவுக்கு மரம் அந்த மாதிரி வர்றது. டிகரண்ட் அப்படின்னா பார்த்தோன்னா மேங்கோ ட்ரீ, நம்மளோட டேமரண்டஸ் இண்டிகஸ்னால் புளிய மரம், வில்வ மரம் எக்லிஸ் மெர்மோலஸ், மேக்னிஃபரா இண்டிகா மாமரம், மேங்கோ ட்ரீ, இது எல்லாமே பார்த்தோன்னா லேட்ரல் பிரான்ச் நல்ல பெருசாக இருக்கும். அதாவது வந்து என்னது மேலே போக போக நல்ல பெருசாக போகும். விகோரஸ் தேன் தட் மெயின் ஆக்சஸ், அதாவது வந்து அதோட மெயின் ஸ்டெம், அந்த மரத்தோட மெயினான ஸ்டெம் பார்த்தேன்னா அப்படியே சின்னதாக தான் இருக்கும். பட் அதோட லேட்ரல் பார்ட்ஸ் வரைஞ்சி அப்படியே பெரிய இடத்த ஸ்பேஸை வந்து ஆக்குபை பண்ணிக்கும். அதுதான் டிகரண்ட் அப்படின்வாங்க. காடெக்ஸ்னால் என்னென்ன அப்படின்னா கொக்கஸ் நியூசிஃபரான கோக்னட் ட்ரீ, போரஸ் ஃப்ளெப்ளிஃபார்மிஸ், அராக்கி கேட்சு அப்படின்னா இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து போரசஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பனைமரம், கொக்கஸ்ங்கிறது வந்து கோக்னட் ட்ரீ அண்ட் இந்த ட்ரீ. ஓகே, இது ரெண்டுலேயுமே பார்த்தோன்னா நேர நெட்டையாக இருக்கும். ஓகே, ஒரு பிரான்ச்சும் இருக்காது, சிலிண்ட்ரிக்கலாக ஸ்டவுட்டாக மார்க்கடு ஸ்கேர்ஸ், அதாவது ஏதாவது ஒரு அந்த சருகு சொல்லுவாங்க, இந்த கீத்து காஞ்சி கீழே விழுந்தால் கூட இட்ஸ் மார்க்டு வித் ஸ்கார்ஸ். அது விழுந்த இடம், அதாவது அது விழுந்துருச்சு இல்லையா, அது விழுந்தாலும் அது இருந்த இடத்த ஒரு ஸ்கார் மாதிரி இருக்கும், தழும்பு மாதிரி இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் கூலம் அப்படின்னா இரக் ஸ்டெம் வித் டிஸ்டிங் நோட். பேம்பூஸ் ட்ரீ, மூங்கில் மரத்துலலாம் பார்த்தோன்னா நல்ல பட்டையாக அதோட நோடே நல்லா தெரியும். அதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, குலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள் பேம்பூ. நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இதுதான் ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷன், ஏரியல் மாடிஃபிகேஷன், சபேரியல் மாடிஃபிகேஷன், அண்டர் கிரவுண்ட் மாடிஃபிகேஷன். ஸோ ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷனில் ஏரியல் மாடிஃபிகேஷனாக மேலேயே மாடிஃபைட் இருக்கும், மண்ணுக்கு மேலே இருக்கும், பட் நிறைய மாடிஃபைடாக இருக்கும். அதில் க்ரீப்பர்ஸ், ட்ரெய்லஸ் அண்ட் ப்ரொகம்பன், டிகம்பன், டிஃப்யூஸ், கிளைம்பஸில் ரூட் கிளைம்பஸ், ஸ்டெம் கிளைம்பஸ், டென்ட்ரல் கிளைம்பஸ், ஹூ கிளைம்பஸ், லயனான்னு இருக்குது. கிளைம்பஸ்னால் கிளைம் பண்ணி போகிறது, சுற்றி கொடி மாதிரி போகிறது. ட்ரெய்லர்னால் அதுவும் மண்ணோட ஒட்டி போகிறது தான். க்ரீப்பர்ஸும், பட் இதுக்கும் கொஞ்சம் சில சேஞ்சஸ் இருக்குது. இதில் 3 வெரைட்டி இருக்குது. கிளைம்பர்ஸ்லேயும் ஒரு 5 வெரைட்டி இருக்குது. ஸோ ரூட் கிளைம்பர்ஸ்னால் அதோட ரூட் வந்து கிளைம் பண்ணி போகும். ஸ்டெம் பார்ட்டே ட்வைன் ஆகி போகும். ட்வைன்னா நல்லா நூல் மாதிரி சுற்றி போகிறது. டென்ட்ரல் கிளைம்பர்ஸும் அப்படி தான். ஹூ கிளைம்பர்ஸ்னால் முள் மாதிரி வச்சு போகும். லயனான லைக் விழுதுலாம் இருக்குது இல்லையா அது. சபேரியல் ஸ்டெம் மாடிஃபிகேஷனில் ரன்னர், ஸ்டோலர், சக்கர், ஆஃப்செட் அண்ட் அண்டர் கிரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பல்ப், காம், ரைசோசோம், டியூபர் இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டெம்ஸில் க்ரீப்பர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளான்ஸ் க்ரோயிங் க்ளோஸ்லி, அதாவது இந்த பிளான்ட் எப்படின்னா இந்த பிளான்ட் வந்து தரையோடு ஒட்டி போகும். பட் நோடு சொன்னேன் இல்லையா, ஸ்டெம்முக்கு ஒவ்வொரு நோடுக்கும் ரூட்டு கீழே இருக்கும். ஸோ ஸ்டெம்மோட ஒவ்வொரு நோடுக்கும் கீழே வந்து ரூட் வந்து வரும். எக்ஸாம்பிள் வந்து சைனோடன், டாக்டிலான், ஆக்சாலிஸ் சென்டெல்லா இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம்பிள். ஹூ கிளைம்பர்ஸ்னால் ஸ்பெஷலைஸ்டு ஹூக் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி இருக்கும், ஹூக் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதுவுமே அந்த பிளான்ட்டில் வந்து இருக்கும். ஸோ ஆர்டிபோரஸ் இன்ஃப்ளோரன்சிஸ் ஆக்சஸ் மாடிஃபைட் இன்டூ ஹூக் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இந்த பிக்னோனியா இந்த மாதிரி பிளான்ட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட லீஃப்லெட்ஸ் குட்டி லீஃபே வந்து ஹூக் மாறி அப்படியே கிளைம் பண்ணி போகும். நெக்ஸ்ட் வந்து தான் கிளைம்பர்ஸ் மீன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பொகைனிவெலே அண்ட் கரிசா, அதாவது வந்து இந்த பேப்பர் ஃப்ளார்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஸ்டெம்மே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே முள்ளாக இருக்கும். ப்ளஸ் முள்ளாக இருக்கிறதும் இல்லாமல் கிளைம் பண்ணி போகும், ஒன்று சப்போர்ட் பண்ணி மேலே ஏறி போகும், வளைஞ்சு போகும். அது லயனா மீன்ஸ் உடி ஸ்டெம் கிளைம்பர், விழுது சொல்லுவாங்க. ஸோ உடி பெரினியல் கிளைம்பர்ஸ் மீன்ஸ் உடியாக இருக்கும். பெரினியல் கிளைம்பர்ஸ்னால் அது ரொம்ப வருஷக்கணக்கில் இருக்கிற ஒரு கிளைம்பர்ஸாக இருக்கும். ஸோ ட்ரோபிக்கல் ஃபாரஸ்ட்லலாம் நிறைய இருக்கும். ஸோ அதுவே சுற்றிக்கும், ஒன்று 2 விழுது சேர்ந்து ஒன்று சுற்றிக்கும். எதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ட்ரீயை சுற்றி நின்றுக்கும், ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டிவ் ட்ரீயை, ஒரு நல்ல நார்மலான ட்ரீயை 2 லைனாக சேர்ந்து முறுக்கி சுற்றிட்டே வரும். எதுக்கு அப்படின்னா லைட் வாங்கிக்கிறதுக்கோசரம், சன்லைட் வாங்கிக்கிறதுக்கு. எக்ஸாம்பிள் என்டடா புருஷத்தா அண்ட் ஹிப்டேஜ் பெங்காலினன்ஸ். நெக்ஸ்ட் டென்ட்ரல் கிளைம்பர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா டென்ட்ரல் கிளைம்பர்ஸ் ஆர் த்ரெட்டல். ஒரு சில பிளான்ட்ல என்ன பார்த்தீங்கன்னா நுனியில் பார்த்தீங்கன்னா நூல் மாதிரி வளைஞ்சு அழகாக ஸ்ப்ரிங் மாதிரி வளைஞ்சு நின்றுட்டு இருக்கும். ஓகே, அதுதான் டென்ட்ரல் கிளைம்பர்ஸ், த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. காயில் மாதிரி அழகாக வளைஞ்சு நிற்கும். சில கொடிங்கள் எல்லாம் பாகற்காய் கொடி, இந்த விட்டர்காட் இந்த கிளைம்பர்ஸில் எல்லாம் பார்த்தோன்னா யூல் பி சிங் நைஸ்லி, அதெல்லாம் பார்க்கலாம் அழகாக. ஸோ அதுதான் என்ன பாசிலிஃபோரா, விட்டஸ், சிஸ்ஸஸ், குவாட்ரலினஸ் இந்த மாதிரி பெரண்டா இந்த மாதிரி பிளான்ட்டில் பார்க்கலாம். ஸோ இன்ஃப்ளோரன்ஸ் ஆக்சஸ். ஓகே, சில இடத்துல இந்த குரூப்பாக இருக்க பூவே வந்து கிளைம் பண்ணி போகும். சில பிளான்ட்ஸில் வந்து லீஃப் வந்து கிளைம் பண்ணி போகும். சில பிளான்ட்ஸில் லீஃப்லெட்ஸ், சில பிளான்ட்ஸில் பெட்டியோல், லீஃப் டிப்னா லீஃபோட நுனி பார்ட்.
ஸ்டிப்யூல் பெட்யூல்னா என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் லீஃப். அது வந்து லீஃப் அடுத்த நீ வீடியோ எடுக்கும்போது உனக்கு தெரியும். நெக்ஸ்ட் இன் பிக்சர் பிளான்ட்னா நெஃபந்தஸ் பிக்சர் பிளான்ட் படிச்சிருப்பேன். ஓகே, இட்ஸ் அ இன்செக்டிவோரஸ் பிளான்ட். ஏதாவது இப்போ வந்து பூச்சி வந்து அது உள்ள ஜூஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வந்துச்சுன்னா அந்த ஜூஸ் ஆக்சுவலி டைஜஸ்டிவ் ஜூஸ் ஆஃப் த பிளான்ட்டு. ஸோ அந்த பூச்சி அதுக்குள்ளே விழுந்ததுன்னா அந்த பிளான்ட்டோட ஜூஸில் என்ன இருக்குது ஆக்சுவலி அப்படின்னா நிறைய டைஜஸ்டிவ் என்சைம் இருக்குது. அந்த பிளான்ட்டை ஈஸியாக பிடிச்சி கேட்ச் பண்ணி சாப்பிட்ரும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பைலோக்ளாட்னா என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, க்ரீன் ஃப்ளாட் அண்ட் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆங்கிள் ஸ்டெம், அதாவது ஒப்பியூன்ஷா இருக்கு இல்லையா அந்த பிளான்ட்டை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. அதை ஏன் மேம் பைலோக்ளாட்னு சொல்கிறாங்கன்னா இட்ஸ் அ ஃப்ளாட் அண்ட் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆங்கிள்டு ஸ்டெம் branch of unlimited growth consisting of serious nodes and internodes at long and short intervals. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, இட் இஸ் அ க்ரீன் ஃப்ளாட்டன்ட், க்ரீனாக நல்ல சப்பையாக இருக்குது, அன்லிமிட்டடான க்ரோத் இருக்குது, ஆங்கிள்டு ஸ்டெம்னா பார்த்தோன்னா ஸ்டெம்முக்கு ஒரு ஆங்கிள் இருக்குது. ஸோ இப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஜிக்ஸாக் டைப்பில் ஒரு ஜிக்ஸாக் மாதிரி போகுது இல்லையா. ஸோ அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க, ஒரு ஆங்கிள்டு க்ரோத்தோடு இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நோட்ஸ் அண்ட் இன்டர் நோட்ஸ் இருக்குது. இதை வந்து ஜெரோபைட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இட் டஸ் நாட் கெட் மச் வாட்டர், அதாவது தண்ணி வந்து எப்போவுமே இது இருக்க இடத்துல மண் இந்த பிளான்ட் எந்த மண்ணில் வளருதோ அந்த மண் வந்து நிறைய தண்ணியை எடுத்துக்காது. ஸோ அதனால் இந்த பிளான்ட் எப்போல்லாம் தண்ணி கிடைக்குதோ நிறைய ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும். ஸோ தட் நீங்கள் அதை உடைக்கும் போது யூ வில் பி கெட்டிங் அ லாட் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் ஜெல்லிஸ் கிடைக்கும். அண்ட் இது என்ன அப்படின்னா ஆஃப் இயர்லி லீவ்ஸ் ஆஃபன் ஃபால் ஆஃப். ஸோ இதோட இலைங்கள் வந்து சீக்கிரம் கொட்டிடும். பிகாஸ் இட் டஸ் நாட் கெட் மோர் வாட்டர் பிகாஸ் இட்ஸ் க்ரோயிங் த சாயில் ஹாவ் த லோ கெப்பாசிட்டி டு டேக் அப் த வாட்டர். அந்த மாதிரி ஒரு சாயிலில் வளர்கிறதுனால இட்ஸ் லீஃப் வந்து சீக்கிரம் வந்து விழுந்துடும் அப்படின்றதுனால. ப்ளஸ் இதோட ஸ்பைன்ஸ் இதில் முள்ளெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அந்த முள்ளெல்லாம் இருக்கிறதுனால இதில் டிரான்ஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ் நிறைய நடக்காது. ஸோ இதில் வந்து குளோரோஃபில்ஸ் இருக்கிறதுனால இதை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, அது வந்து கிளாடோஃபில் சொல்கிறாங்க. எக்ஸாம்பிள் ஒப்பியூன்ஷா பைலோக்ளாட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் டயக்ராம் ஷோ யூ தட். இந்த ரன்னர் இதெல்லாம் படித்தோம் இல்லையா அது ஓகேவா. கிளாடோட் is a flattened or a cylindrical stem ன்னு சொல்லுவாங்க. Similar phylloclad but with one or two internodes only. Their stem is evident by the nature barring the bud scales. And cladode அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இதுதான் அஸ்பார்கஸ் தான் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள். இது பார்த்தோன்னாவே பைலோக்ளாட் மாதிரி தான் இருக்கும். பட் இந்த மொத்தமான பிளான்ட்லேயே 1 இல்லை 2 இன்டர்னோடு தான் இருக்கும். அந்தளவுக்கு சின்ன ஒரு பிளான்ட்டு தான் இந்த பிளான்ட்டு. இதுலேயும் பட்ஸ் இருக்கும், ஸ்கேல்ஸ் அண்ட் ஃப்ளவர்ஸ் இருக்கும். ஸ்கேல்ஸ்னால் ஸோ சீக்கிரம் இந்த லீஃப் எல்லாம் உதிர்ந்து அந்த இடத்துல ஒரு மார்க் மாதிரி இருக்கும். சிலிண்ட்ரிக்கல் கிளாடோட் சொல்லுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் ரஸ்கஸ் ஃப்ளாட் அண்ட் கிளாடோட் சொல்லுவாங்க. இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஐ வில் கண்டினியூ. தேங்க்யூ.